Gone or what, sir? No. Now, no idea for that area. Very bad situation. This hospital only 15 more people's in death case. The people's coming and wash first time, and second the inquest, and third postmortem. Next the people's the families taken the body. In here, how many people are dead, sir? Dead bodies is there, sir? 50, above 50. 50. The identification is going on or what, sir? 14 people's not identified now. Okay. Bodies are waiting. Not identify the 14 number of bodies. And other people's are identification over there? Complete identify and inquest complete. Postmortem doing. The bodies are given to the families or what, sir? Yeah. The Panchayat community hall. After the postmortem, we are shifting the community hall, Panchayat community hall. In any compensation from the government or is it deciding, sir? Very supported. The issues time to now very actively Sarkar is very low. Kalpata MLA T. Siddiques are there. The flooded areas now morning to this time also. The district Panchayat president and T. Siddiq MLA also are there. She is gave leadership in this rescue team. So totally, how many villages are striking from the landslide, sir? One village, only one village, the Vellarimala village only. In that village, how many people are staying there, sir? Mainly 100 and above families are there. Okay. Still now 150 members are still there only. Yes. No idea. Actually, the other side, the Chaliyar side, the Malappuram district also getting hand and head also parts of the body, human body. Okay. So operations are going good, sir? Very good. Okay. ಸ್ಮಿತಾ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100. ವಿನೋದ್, ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತನಾಡಿಸೋದು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿರೋರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವಿನೋದ್. Okay. Sir, from where are you? You talk, how many people are there, sir? 52. Okay. How many people are dead, sir? 80. The rescue operations are going good or what, sir? Now good. Okay. Police and Sena. All are good work here. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು MLA ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ഉരുൾ പൊട്ടിയതാണ്. മുണ്ടക്കൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉരുൾ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഇന്നലെ താമസം മാറി പോയിട്ടുണ്ട്. അവരൊരു മലയിലാണുള്ളത്. അവരെ ഒക്കെ സേഫാണ്. ഒരു 100 പേര് അവരെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു ജനവാസ മേഖലയിലാണ് ഉരുൾ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇന്നലെ താമസം മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലാതെ കുറേ ഫാമിലി ഉണ്ട് അവിടെ. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ടീച്ചറാണ് അവിടുത്തെ. ആ സ്കൂളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ മിസ്സിങ് ആണ്. രാത്രിയോ ഒരു 1 മണിക്ക് ശേഷമാണ്. 3 മണി 4 മണിക്കൊക്കെ വീണ്ടും പിന്നെയും ഉരുൾ പൊട്ടി. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഇവിടെ നല്ല മഴയല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഉരുൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നത്തെ സാഹചര്യം അവിടേക്ക് ആർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പാലം രണ്ടും തകർന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആർക്കും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഉരുൾ പൊട്ടി വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ വീടുകളും പുഴ വലിയതായിട്ട് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ബോഡിയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ മുകളിൽ മുണ്ടക്കൈ ഭാഗത്ത്.
ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಂ ಸರ್, ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಸರ್, ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ. ಚೂರಮಲ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ, ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ, ಒಂದು 13 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಚೂರಮಲ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಡಕೈಯಿಂದ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 11-12 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೊದಲೇ ನೀರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಾಗಿತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ 52 ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಡಿಗಳ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಕೈ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅರ್ಧ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ? ಯಾರ್ದಂತ ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ 52 ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 35 ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 10-13 ಬಾಕಿ ಇದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದು ಸರ್ ಅಂತ? ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳು ಇದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪಲ್ಲಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ ಆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸರ್? ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಯೇ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಇರೋ ಏರಿಯಾನೇ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ವಿಲೇಜೇ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆನ್ನೆ ಒಂದೇ ನೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಈಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 30-40 ಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ? ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು ಬೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಹಾಕಿದೆ. ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಅದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ನೀರು, ದೊಡ್ಡ ಇದು ರೋಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಸೇನೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ? ಅದು ಒಂದು 34 ಜನ ಒಂದು ದೀಬಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ. ಅವಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಲಿ ಸ್ಪೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರ್? ಅವರು ಮುಂಡಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಪುಂಜಮಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 20-30 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಈ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್? ಈ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೈಟಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ಜನಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಂದರೆ ಒಂದು ತೋಟ ಏರಿಯಾದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಸ್ಮಿತಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ 20-30 ಜನ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 50 ಜನರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಮಿತಾ, ರೈಟ್. ವಿನೋದ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಆ ಜಾಗವನ್ನ ತಲುಪಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಚಾನೆಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ, ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆದಷ್ಟು ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸ್ಮಿತಾ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿರ್ಬೋದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಬಂದಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 35 ಜನರೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ
ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 15 ಜನರ ಏನು ಬಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಥವಾ ಕರಡಿಗರು ಇದ್ದಾರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ? 2 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಊರು ಸರ್ ಅದು ಅಂತ? ಅದು ತುಂಬ ಹಿಂದಿಗವರು ಐತೆ, ಕನ್ನಡದವರು ಐತೆ, ತಮಿಳವರು ಐತೆ, ಮಲಯಾಳಸ್ ಐತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಫಿ ತೋಟನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರ್? ಅದು ಕಾಫಿ ತೋಟ ಇಲ್ಲ, ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಕಾಫಿ, ಟೀ ಎಲ್ಲ, ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡದವರ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ ಅವರು? ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅವರು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅದ, ಮಲಯಾಳೀಸ್ ಅದ, ತಮಿಳ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದವರು ಅವರ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 50-60 ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಸೀಟು. ಕುಟುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಅದೇ ತಮಿಳು ಎಲ್ಲ ಕಲಪಡ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲಪಡ. ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಿ, ಹಿಂದಿಕಾರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಲಪಡ. ಹಾಂ, ಹೌದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಆಯಿತು? 50 ಮನೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. 50 ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಹಾಂ, ಒಂದು 4-5 ಸೀಟು ಒಂದು ಮನೇಲಿ, 5 ಸೀಟು 6 ಸೀಟು ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಮಲಯಾಳ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟೆಗಳಾಗಿತ್ತ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ? ಎರಡನೇ ಸತ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್? ಇದು ಫಸ್ಟು 18ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, 2018ರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಬಂದು ಈಗ ಆಗದ 24ರಲ್ಲಿ ಆಗದ. ಇದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅವಾಗ? ಆವಾಗ ಅದೇ ಜಾಗತ ಆಗಿರೋದು, ಉರುಳ್ಪೊಟ್ಲು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಫಸ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮನೆ 2-3 ಕೋಟೇಜ್ಗಳು, ಲೈನ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಳುಗಳು ಇದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಳ್ಕೊ ಬಂದೈತಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ? ಇದೇ ಸ್ಪಾಟ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಅದು ಉರುಳ್ಪೊಟ್ಲು ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಊದಿ ನೀರು ಉರುಳ್ಪೊಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಹೋಯ್ತಾರ ಬಾಡಿ ಹೋಯ್ತಾರ. ಈಗ 75-80 ಬಾಡಿ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಇನ್ನೂ ಬಾಡಿಗಳೇ ಅವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ? ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಅದ. ಹಾಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ವಿನೋದ್, ನೀವು ತಲುಪೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸದ್ದೇನೇನು? ಆ ಭಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದೆ? ಮನೆಗಳೇನಾಗಿದೆ? ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ದಾರಿಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗ ತಲುಪೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಸ್ಮಿತಾ, ಏನೋ ಬೆಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಸಿಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಡ್ಡ ಇರುವಂತಹ ರಸ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುತ್ತಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆರಾಯ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಚಾವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಹ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರರು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಮೃತದೇಹ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ದೃಶ್ಯ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸನ್ನು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಕುಸಿತಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ಆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೃತದೇಹಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೃತದೇಹಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಸಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಿಲುಕಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಏನು ಸಾಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ. ವಿನೋದ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಯನಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ದುರಂತ. ಸೊ ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಇದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಏನೋ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಕೇರಳದ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡದ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿಯೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವರಣ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಮಿತಾ. ರೈಟ್. ವಿನೋದ್, ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕತ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ. ಹೀಗಾಗಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ಜನ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ